मुद्दे की गल देख रहे हो तुसी, मैं हाँ सुरिंदर ढल्ला। कुछ अहम पॉइंट्स ने जिन्हां ते गल करांगे। सब तो पहलां तां इह दस दईए कि तुहाडे घर विच पए कंप्यूटर ते हुण देश दीआं 10 एजेंसियां दी निगरानी रहेगी। मोदी साहब दी सरकार ने एक बहुत वड्डा फैसला कर दिता। मोदी साहब दी सरकार कहंदी देश दीआं 10 एजेंसियां तुहाडे कंप्यूटर दे किसी भी तरह के डाटे ते निगरानी रखणगियां। तुसी की स्टोर कीता है, तुसी किसी नूं की भेजिया है, तुसी की डिलीट किया है, इन्हां सारियां चीज़ों की जानकारी 10 एजेंसियां रखणगियां। और किसी भी समय किसी भी कंप्यूटर ते या थोड़े मोबाइल की जानकारी या डाटा तुसी किहदे नाल क्यों किन्ना समा गल कीती, ये 10 एजेंसियां बिना किसी की मंजूरी तो जदों मर्जी पता ला सकदियां ने। हुण ये भी एक वड्डा सवाल है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ये 10 एजेंसियां ने उन्हां 10 एजेंसियां ते भी कोई निगरानी रखूगा या हाल CBI दे तोते वाला होगा। मैं सारे पॉइंट्स दे उत्ते गल करांगे। साडे नाल वख-वख माहर मेहमान मौजूद ने स्टूडियो दे विच। श्रोमणी अकाली दल तो जगबीर सिंह सोखी जी जिहड़े कि सीनियर अकाली आगू भी ने, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन भी ने और वपारी भी ने, वपार नाल जुड़ियां वख-वख जथेबंदियां दे नुमाइंदे भी ने। सो अज विशा वपार दे नाल भी जाके जुड़ना है ते राजनीति नाल भी। और करनल दर्शन सिंह ढिल्लों साहब भी साडे नाल इस वक्त मौजूद ने। आम आदमी पार्टी सुखपाल खैरा तुहाडे नाल संबंध रखते हैं और सीनियर पत्रकार राजेश मेहरा साहब भी उचेचे तौर पर स्टूडियो के मौजूद हुए हैं। मेहरा साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। सोखी साहब, सब तो पहला तो थोड़ी टिप्पणी लाऊंगा, अकाली दल कितना कुछ खुश है क्योंकि निगरानी तो अकाली दल के कंप्यूटर से भी आ गई। पहले ही साडे ते सोशल मीडिया एक गले की हड्डी बनया होया। दुनिया 'च असीं किते भी विचर रहे हैं। फेसबुक के खिलाफ USA दे विच UNO दे विच केस चल रहे हैं, उन्होंने कटहरे 'च खड़ा डाटा विकण दे, इंफॉर्मेशन लीक, डाटा लीक हो रहा है। और गूगल है या होर जिन्ने भी ऐप्स ने, खास करके चाइना के जिन्ने साडे कोल गैजेट्स आ रहे हैं, वो सारी साडे ते निगरानी कर रहे हैं। तो हुण जे साडी भी सरकार जिस तरह नोटिफिकेशन हो चुकिया है कि 10 महकमे हुण साडे कंप्यूटर्स नूं भी चैक करनगे, तो फिर तो सरकार यही कर लवे कि देखो ये विश्वासघात किया जा सकता। ये जिहड़ियां विश्वास दीयां तंदां जुड़दियां हुंदियां आ वोट पाउण लग्गियां, मैनूं ये गल कहण 'च कोई गुरेज नहीं। ये बिल्कुल नादरशाही ते गलत फैसला है। इहो ਜਿਹੇ फैसले किते साडे गुआंढी मुल्क दे लई कोई कीते जाण तां हो सकदा ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि चलो भी सरकारां ਦੀ ਲੋੜ है, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਸਦੇ ਆ जी ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਡਾ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। दर्शन सिंह जी, थोड़ी टिप्पणी की लगता जी, पिछे की मंशा हो सकती सरकार की? देखो, सरकार की मंशा तो साफ है जी, बिल्कुल क्लीयर है। एक दाबा बनाना चाहते हैं भी हर बंदा सर्विलेंस है, हर बंदा क्रिमिनल नहीं है, हर बंदा चोर नहीं है, तो हर व्यापारी भी कोई ठग नहीं है। सरकार एक तरह का हवा बनानी चाहती है। एक तो सरकार हुण जिहड़ी बाकी मीडिया तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है, न्यूज़पेपर कंट्रोल है, एक जिहड़ा सोशल मीडिया है वो तो सारिया सरकारां घबराउंदियां ने कि उत्थे एक आम बंदा भी अपने विचार जिहड़े व्यक्त कर दिंदा। किसी की भी वीडियो जो है वो जाके जिहड़ी कोई करप्शन दी कुछ अपलोड हो जाती है, तो एक हवा बनाया जाता भी साडे खिलाफ जिहड़ा लिखूगा सानू सब पता है, जो ਉਹਦੇ कंप्यूटर च स्टोर है वो भी सानू पता है। ये एक्ट जो हुण पास किया IT एक्ट दा कल नोटिफिकेशन हुई है, एक्ट तो पहलों का भी 10 एजेंसियां इंकलूडिंग कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस सारे जिहड़े ने भी तुहाडे कंप्यूटर च की स्टोर किया, की प्रोसैस किया, की ट्रांसमिट किया, वो कोई भी बंदा कितों भी देख सकता, इंकलूडिंग मोबाइल में। हुण सोचण वाली गल इहदे च है भी कंप्यूटर च असी की सारे क्रिमिनल हाँ भी उत्थे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रख रहे हैं। साडे कंप्यूटर च साडे कोई बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। कल नूं जे 10 महकमे नूं ये प्रिविलेज है भी जो मर्जी जिथों मर्जी साडी जानकारी तो बिना, हाँ जे कोई बंदा है जो क्रिमिनल है उन्होंने कह के नोटिस दे के तुसीं कर दो, इट्स ओके। बट जो साडी जानकारी तो बिना उत्थे कोई सारा ही डाटा कढ़ रहा है तो कल नूं कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लऊ जी। चलो ये सारे चुनौतियां भी ने जिहड़ियां उन्हां ते भी गल करदे। मेरा साहब, इस फैसले का राजनीतिक विरोध होया, ममता बनर्जी ने विरोध किया है, कांग्रेस ने भारी विरोध किया है, लैफ्ट पार्टीज़ ने, सीताराम याचुरी कहते ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। सो ये
ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਐਨਡੀਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਅ ਆ, ਚਾਹੇ CBI ਆ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ ਨਜ਼ਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਵੈਸਟਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੰਗਾਲੂਗੀ? ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲਿਆਉਣੀ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਈਏ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ USA ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਰੇਟਡ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। USA 'ਚ ਲਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਫੋਬੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੀ 2008 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2008 ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੋਟਿਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਚੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 90% ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 10% ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਟ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਨੈਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਸਾਈਟ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੀ? ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਦਾ ਨੈਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਲੌਕਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਓ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੈਫਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ, CPIM ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਲਗਭਗ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਡਾਰ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।